مسئلہ لامتناہی ہے۔ میرے جد اعلیٰ حضور عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ نے قلم اٹھائی اور کیا خوب لکھا۔ آپ فرماتے ہیں سر نشین دیوان حشتا افسر وچ امامہ کل نبی محتاج انہاں دے نفراں وانگ غلامہ۔ حضرت ذی وقار میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خوبصورت محفل جی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے رخصت ہوئے آسمانوں پہ جائے کوئی کم و بیش حضرات علماء کرام تشریف فرمائے ہیں، کوئی کم و بیش 650 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ اب زمانے میں ایسی مدت نہیں ہے، لیکن اس کا تذکرہ اور ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ 650 سال کا عرصہ وہ تھا کہ جس میں زمین کا آسمان کے ساتھ آئے ہے۔ دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آئی میری بات۔ اس زمین کا آسمان کے ساتھ رشتہ منقطع ہو گیا تھا۔ یہ 650 سال کا عرصہ وہ تھا کہ جس میں جبریل امین کا اس زمین پر آنا جانا بند ہو گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد 650 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد حضرت آمنہ کی گود میں، حضرت عبداللہ کے گھر میں، حضرت عبد المطلب کا وہ پوتا، وہ در یتیم، وہ نبیوں کا سردار، وہ غریبوں کا آقا، وہ فقیروں کا ملجا، وہ ضعیفوں کا والی، وہ یتیموں کا مولا تولد فرماتا ہے۔ اور اب یقین کیجئے کہ اللہ رب العالمین کے عزت و جلال کی قسم کہ جن کے تولد ہونے پر زمین رقص نہیں کرتی ہے بلکہ آسمان پر ملائکہ وجد میں آتے ہیں۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری نعرہ حیدری، سہ سنگار کتے سب ہوراں منگل گاون کھلیاں اج جنجاں دا لاڑا آیا مل مل رکھو گلیاں۔ یہ جو آپ نے گلیاں سجائی ہیں نا، یہ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے یہی ذکر کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورتی کے ساتھ، انتہائی بڑے جذبہ الہیت سے سرشار ہو کر آپ نے یہ یہاں کے اس محلے کو سجایا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کی خلت سے سرفراز فرمائے۔ تو سامعین ذی وقار میں عرض کر رہا تھا، حضور بابا جی عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش میرے جد اعلیٰ فرماتے ہیں کہ سہ سنگار کتے سب ہوراں منگل گاون کھلیاں اج جنجاں دا لاڑا آیا مل مل رکھو گلیاں۔ سامعین ذی وقار، زمین کی آرزویں پوری ہوتی ہیں کہ مجھ پر احمد مختار تشریف لا رہے ہیں۔ آسمان جھوم رہا ہوتا ہے، رقص کر رہا ہوتا ہے کہ میرے سائے کے نیچے حضرت آمنہ کے گھر میں اللہ کا نور جلوہ گر ہو رہا ہے۔ میں ذرا تیزی سے سفر طے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا پر تشریف لے کر آئے، حضرت نوح بھی آئے، ابراہیم بھی آئے، موسیٰ بھی آئے، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے کے سارے پیغمبران عظام، یہ سارے کے سارے آئے، بڑی ہی شانوں کے ساتھ آئے، بڑی ہی عظمتوں کے ساتھ آئے، بڑی ہی رفعتوں کے ساتھ آئے، لیکن یہ سارے کے سارے ایک آنے والے کی خبر سنانے کے لیے آئے۔ وہ دعائے خلیل، وہ نبی مسیحا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبریں، یہ سب کس کے لیے تھیں؟ کہ ایک آنے والا ہے جو آمنہ کی گود میں پرورش پانے والا ہے۔ اے آمنہ تیری گود پہ قربان جائیں، تیری پرورش پہ قربان جائیں۔ اے آمنہ تیری عظمت کو لاکھوں سلام، تیری گود کو لاکھوں سلام کہ جس گود میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ذی وقار، یہ خوبصورت محفل سجی ہے اور یا رسول اللہ کے ہم نعرے لگاتے ہیں۔ میں اپنے عقیدے کے حوالے سے ایک بات آپ سے عرض کر کے اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ صحابی رسول ہیں اور حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کے باہر تشریف فرما ہیں۔ یہ جو ہم نعرے لگاتے ہیں نا لبیک یا رسول اللہ کے، تو صحابی رسول ہیں، حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کے باہر تشریف فرما ہیں اور اپنے ناک پہ کچھ حرکت کر رہے ہیں۔ ساتھ بیٹھے صحابی نے استفسار کیا، پوچھا بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں اپنے ناک میں حرکت کر رہا ہوں۔ بھئی کیوں کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے چھینک آئے۔ تو بھئی چھینک آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ کہا چھینک آئے گی تو الحمدللہ کہوں گا۔ بھئی اس میں کون سی ایسی کوئی خاص بات ہے؟ چھینک آنے پہ تو سبھی الحمدللہ کہتے ہیں، اس میں کون سی کوئی ایسی خاص بات ہے؟ اور میں یہاں صحابہ کا عقیدہ عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں چھینک آنے پہ سبھی الحمدللہ کہتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ میں روضہ رسول کے باہر بیٹھا ہوں، جب یہاں چھینک آئے گی تو الحمدللہ کہوں گا تو یقیناً اندر سے آواز یرحمک اللہ کی آئے گی۔ ارے جب حضور یہ فرما دیں کہ مولا میرے اس غلام پر رحم فرما تو پھر رحمت کی برخا برسنے میں کیا دیر ہے؟ ایسا نبی جنادہ والی، میرے جد اعلیٰ حضور عارف کھڑی، کیا کمال آپ نے کیا۔ کون کون سا شعر ان کا جو ہے وہ آپ کے میں سامنے بیان کروں۔ آپ فرماتے ہیں ایسا نبی جنادہ والی سو امت کیوں جرسی، عیب گناہ خطائیاں بابت کیوں دوزخ وال ٹرسی۔
اور सामने ज़िवगार एक और बात आपसे मेरे जहन में आ रही है, एक और बात आपसे अर्ज किए देता हूँ। ये वो पैगम्बर आज़म है, ये वो खातिमुन नबिय्यीन है, ये वो शफीउल मुज़नबीन है, बल्कि ये वो हासिल कायनात है। सुभान अल्लाह। कि एक जानब से तो हमें ये आवाज़ सुनाई देती है कि रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये अब सभी ने कुरान पढ़ा है, किसकी दुआ है? मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ है। जनाब मूसा रब ताला की बारगाह में ये दुआएं और इल्तिजाएं करते हुए हमें सुनाई भी दे रहे हैं, दिखाई भी दे रहे हैं कि मौला मेरा सीना खोल दे। मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ है और हजरत मूसा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये इल्तिजाएं करते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अल्लाह मेरा सीना खोल दे। लेकिन दूसरी जानिब से कोई दुआ भी नहीं है, कोई इल्तिजा भी नहीं है, लेकिन रब पुकार कर कह रहा है अलम नशरह लका सदरक, ऐ मेरे महबूब क्या हमने आपका सीना, आपके लिए आपका सीना खोल नहीं दिया? और फिर फरमाया व वदाअना अन्का विज़रक। और यहाँ बड़ी एक बाज़ौक़ अफराद बैठे हैं, साहिबान ज़ौक़ के लिए एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले फरमाया अलम नशरह लका सदरक, कि ऐ मेरे महबूब क्या हमने आपके लिए आपका सीना खोल नहीं दिया? और फिर फरमाया व वदाअना अन्का विज़रक। अब यहाँ हज़रात उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, लफ्ज़ विज़रक का मुख्तलिफ तर्जमा किया है कि सरकार का बोझ हल्का कर दिया गया। मैं उसकी डिटेल में तफसीर में नहीं जाना चाहता, लेकिन साहिबान ज़ौक़ के लिए एक बात जरूर अर्ज करना चाहता हूँ कि पहले फरमाया अलम नशरह लका सदरक, फिर फरमाया व वदाअना अन्का विज़रक। ऐ मेरे महबूब क्या हमने आपके लिए आपका सीना खोल नहीं दिया? ऐ मेरे महबूब जरा आप आंख उठाकर देखिए तो सही, ये शर्क भी आपके सामने है, गर्ब भी आपके सामने है, शमाल भी आपके सामने है, जनूब भी आपके सामने है, तख्त सरा भी आपके सामने है, अर्श उला भी आपके सामने है। ऐ मेरे महबूब आप अबू जहल की दी जाने वाली तकलीफों से बोझल थे ना? ऐ मेरे महबूब आप अबू लहब की दी जाने वाली तकलीफों से बोझल थे ना? ऐ मेरे महबूब जरा आंख उठाकर देखिए तो सही, आपका सिद्दीक आ रहा है। ऐ मेरे महबूब जरा देखिए तो सही, आपका उमर आ रहा है। ऐ मेरे महबूब जरा देखिए तो सही, उस्मान भी आ रहा है, अली भी आ रहा है। और जरा उधर तो देखिए कि करबला का मैदान है और हुसैन है, तेरी बेटी का लख्ते जिगर है, फातिमा तुम बिज़ातिम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और ऐ मेरे महबूब तेरे जिगर के टुकड़े का टुकड़ा नेज़े की नोक पर है और सदाए हक को बुलंद किए हुए है, कलमाए हक की सदाएं लगा रहा है। ऐ मेरे महबूब जरा छोड़ इनको। फिर फरमाया व वदाअना अन्का विज़रक, ऐ मेरे महबूब हमने आपका बोझ उतार दिया है, छोड़ इनको, छोड़ अबू लहब को, छोड़ अबू जहल को। इनकी हैसियत ही क्या है, इनकी औकात ही क्या है, इनकी अहमियत ही क्या है। ताजदारे गोलड़ा ने कलम उठाई और क्या खूब लिखा। आप फरमाते हैं जल जाएंगे हासिद जल जल कर, गम न कर ऐ मेरे पैगंबर, देता जा भर भर के सागर, इन्ना आतेना कल कौसर। जल जाएंगे हासिद जल जल कर, गम न कर ऐ मेरे पैगंबर, देता जा भर भर के सागर, इन्ना आतेना कल कौसर। सामने ज़िवकार मैं इंतहाई आखिर में तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मजलिस मुंतज़िमा का कि जिन्होंने मुझे आज यहाँ इस मजलिस खैर बरकत में शिरकत की सआदत का मौका फराहम किया है। और मैं आज की इस महफिल के हवाले से आखिरी बात आपसे अर्ज करके उसके बाद इजाज़त चाहूँगा कि कोई भी दौर हो, कैसे भी हालात हों, लेकिन जिस दौर से हम आज गुजर रहे हैं, जिन लम्हात से हमारी जिंदगी का ये सफर तय हो रहा है, मैं ये समझता हूं कि हर महफिल का उन्वान जिक्र रसूल होना चाहिए, हर महफिल का आगाज हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से होना चाहिए, हर महफिल का इख्तिताम भी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर ही होना चाहिए। वो इसलिए कि अक्सर दुनिया आपके दिलों से इस चीज को निकालना चाहती है, और जिनकी याद को, जिनकी मोहब्बत को, याद को आपके दिलों से निकालना चाहती है, वो याद मुस्तफा है। यही वजह है कि ये जो राजू का ख्वाब देखने वाले हैं, बादशाहतू का ख्वाब देखने वाले हैं, अपना सिक्का जमाना चाहते हैं, वो लोग ये चाहते हैं कि इस शख्स के दिल से हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को निकाला जाए। आपका हर दुश्मन ये जानता है, आपके हर दुश्मन को ये मालूम है, ख्वाब वो आपके अंदर ही क्यों ना मौजूद हो, कि इस शख्स की गर्दन पर किसी का भी राज हो, लेकिन इसके दिल पर सिर्फ कमली वाले की हुकूमत है। और यही वजह है कि वो लोग ये चाहते हैं कि इस शख्स के दिल से हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को निकाला जाए, क्योंकि जब तक हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को इसके दिल से नहीं निकाला जाएगा, उस वक्त तक इस पर राज नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप भी देख रहे हैं, मैंने भी देखा, आपने भी देखा, ये हाल ही में फैजाबाद के अंदर जब खत्म नबूवत और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस पर डाका डाला गया, तो आपने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि पूरे मुल्क भर से, हर सूबे से, हर जिले से, हर शहर से, हर गांव से
आशिकान मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम अपने घरों से निकले, अपने सरों पर कफन बांध कर, अपनी जानों को हथेलियों पर रख कर, हजूर अलैहिस्सलाम की नामूस की खातिर ये आशिकान मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम अपने घरों से निकले और एक आहंग के साथ, एक कुव्वत के साथ ये सदाएं और ये आवाजें बुलंद करते हुए हमें सुनाई भी दिए, दिखाई भी दिए कि जमाना छूट जाए मगर तेरा दर न छूटेगा, कि साकी तेरे मैखारों को गद्दारी नहीं आती। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का आज का यहाँ मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। माशाअल्लाह।